Hi friends, welcome to my class. This is Hanumesh, working as assistant professor in chemistry, Government Degree College, Sindhanur. Dear friends, today I am going to explain you about electrochemical energy sources. First, we have to think that what are electrochemical energy sources. The devices which convert chemical energy into electrical energy are called as electrochemical energy sources, and also these are called as batteries as well as cells. We know that there are two types of cells or batteries. One is primary battery or primary cell, and the second one is secondary battery or secondary cell. First, we will discuss about the primary cell or primary battery. Here we have to discuss about the construction, function of the primary cell or the batteries and its importance. Dear friends, first we will discuss about the construction of a primary cell. First we have to understand what we mean by primary cell. Primary cell andre enu? Primary cells are those which can be used only once. After that, which cannot be charged, recharged. ಮತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಉಪಯೋಗ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ used for the period of time, but they cannot be recharged or reused again and again, are called as primary cells or primary batteries. One of the best example for a primary cell or primary battery is dry cell or Lagrange cell anta helteve. So see here, first now we'll discuss about the construction of this primary cell or dry cell or Lagrange cell. At the center of this cell, you see in the diagram the black rod of graphite rod. At the tip it is connected with the steel vessel, is denoted as cathode. It is acting as cathode, graphite rod. ಸೊ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಯ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಅದು. ಆ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ನಡುವೆ ಅದು ಟಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು black rod irutte. So that is graphite rod that is acting as the cathode. So which this graphite rod is surrounded by manganese oxide at the top with the carbon. At the bottom, paste of ammonium chloride and zinc chloride is added. This paste of ammonium chloride and zinc chloride is acting as the electrolyte, means the graphite rod is dipped in ammonium chloride and zinc chloride electrolyte. So this is surrounded by zinc plate. ಹೊರಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ zinc plate, so that is acting as anode. Zinc plate acting as the anode, graphite rod is acting as the cathode, and the manganese oxide and carbon is surrounded by graphite rod at the top, and at the bottom electrolyte is the ammonium chloride and zinc chloride, which is these two are placed in the middle of the cathode and anode. This is the construction of a primary battery. So how it works exactly? So what is the chemical reaction is going to take place in the cell? ಆ್ಯನೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಜಿಂಕ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ at the anode oxidation takes place. Zinc is going to lose its 2 electron and it becomes zinc 2 plus. See at the reaction at the cathode,
So the two electrons are released by the zinc are accepted by the manganese oxide and the ammonia, which leads to the formation of manganese oxide, triaxide with the liberation of ammonia. So after use of ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಮೋನಿಯಾ ಸ್ಮೆಲ್ಲು. ಸೊ ವಿತ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ is not liberated as gas directly but combines immediately with the zinc 2+ ions ಏನು ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದಾವೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ Cl- ions ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೈಅಮಿನೆ ಡೈಕ್ಲೋರಿಡು ಜಿಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ cell is connected, it is the source of electrical energy. Chemical energy is stored in this primary battery. So when we are connecting along with the wire, so reaction start ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. and the anode zinc is going to anode ದಿಂದ zinc 2 electron ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ these flow of electrons takes place. ಸೊ ಕಮ್ಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೈರ್ ಮುಖಾಂತರ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ this light will glow and start glowing. Okay, ಬ್ಯಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಒಂದು ಲೆಡ್. ಸೊ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಡ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಡ್ದಿಂದ ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಲೆಡ್ 2 electrons ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ 2 electrons, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಡ್ 2 electron, ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ದಲ್ಲಿ 2 electrons ಅಂದರೆ Pb2+ ಆದಂಗೆ ಇದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ SO4 ಕೆಳಗಡೆ H2SO4ದಲ್ಲಿ SO4 ಇದೆ, SO4 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ PbSO4 ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ 2 electrons. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 electrons ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಡ್ Pb2+ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ SO4 ಇರುತ್ತೆ. H2SO4 ಅಂದರೆ SO4 ಇರುತ್ತೆ. ಆ SO4 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ PbSO4 ಆಗಿದೆ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ 2 electron. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, PbO2 2 electrons ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ SO4 Pb ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ H+ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 4H+ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ SO4 ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ PbSO4 ವಿತ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ 2 molecules ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು Pb ಈಗ 2 electrons get cancels. Overall reaction will be Pb plus PbO2 plus 4H plus 2SO4 it leads to the PbSO4 plus 2H2. ಅಂದರೆ PbSO4 ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ H2SO4ದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ PbSO4 ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ 2 electrons. ದಿಸ್ 2 electrons ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ electrons ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ H2SO4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ into electrical energy. Once reaction is completed, Pb plus PbO2 4H plus 2SO4 2 ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆಯಿತು, ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಷನು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ? ಸೊ ಈ ಉಲ್ಟಾ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯನೋಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಆ್ಯನೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ PbSO4 ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯನೋಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ PbSO4 ಇರುತ್ತೆ. PbSO4 ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ 2 electrons ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು, ಇದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಬೇಕು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, Pb
ಈ ಕಡೆಗೆ PbSO4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ. PbSO4 ಪ್ಲಸ್ 2 electrons. 2 electrons are coming from the external source, so that it converts at the left side, right side you have to write Pb plus SO4 2 minus. So in the same way, so when ಇದನ್ನ at the cathode ಏನಾಗುತ್ತೆ, so at the cathode same PbSO4 plus 2S2O, so right side ಬರೆದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದು, so that right side ಏನಾಗುತ್ತೆ, so PbO2 4H plus SO4 2 minus plus 2 electrons are released. So overall reaction will be, so ಅಂದರೆ Pb ಇಲ್ಲೇನೈತಲ್ಲ ಇದು ನೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, PbSO4 plus 2H2 ಇಲ್ಲಿ 2 electrons accept ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ Pb ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, PbO2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಕವರಿಂಗ್, ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನ ಥರ ಈಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನಾವು ಮತ್ತೆ 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 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆನು ಆಫು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಥೋಡು ಇವು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ಸ್ ಎರಡು, ಆ್ಯನೋಡು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ this negatively charged graphite rod is denoted as anode, and the positively charged graphite rod acting as a cathode. See here, fuel cell. Here I am going to discuss about the hydrogen oxygen fuel cell. So continuous supply of fuels like hydrogen and oxygen to the device. So fuel cell is the device which converts fuel into electricity. ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು. When they are going to combine on the surface of the graphite rod, so ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ವೆಸ್ NaOH ಅಥವಾ ಅಕ್ವೆಸ್ KOHನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೋಸ್ ಟು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಇಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ದಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ these two are the graphite rod which at the center acting as the anode and cathode. So in between these two electrodes, electrolyte is placed, aqueous NaOH or aqueous KOH, potassium hydroxides are acting as the electrolytes. So cell reaction ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So due to flow of these electrons, it leads to the production of electricity. See here, hydrogen ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Those are going to combine on the surface of graphite rods. So it leads to the finally it leads to the release of water. See here, hydrogen when it goes to the electrolyte, so OH minus ಇರುತ್ತೆ, NaOH ಅಥವಾ KOH ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. H2 gas when combines with the OH minus, it leads to the release of water with the release of 4 electrons. ಈ 4 electrons ಸೊ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಆ್ಯನೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ಬಂದು, ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ 4 electrons, ಇಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ 4 OH ಮೈನಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯನೋಡ್ದಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿತ್ ದಿ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಈ ಆನ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಆನ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಈಗ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕದ್ದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಆ್ಯನೋಡು ಕ್ಯಾಥೋಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ
this is under research. We are not using this fuel cell in our everyday life. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೇನಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು, ಸೊ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೇಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಕೇಸಿಟಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಎನಿಹೌ ದೀಸ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. By consuming these gases we can able to produce electricity as well as water. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬಸ್, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಕತ್ಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ನು ಟ್ರೈನ್ಸ್ದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೀರನ್ನೇ, ವಾಟರ್ ಏನು ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸ್ಕೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಚೀಪ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಡ್ ಈಸ್, you know that it is heavy metal. It little bit causes health problems, little bit in ಜಾಸ್ತಿನೇ heavy metal. When if a small amount of lead goes into the body, definitely it leads severe damage. ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ these batteries are electrochemical energy sources, I hope you understood this lecture. So we'll meet in another class. Thank you one and all.